آئیے ہمارے اجلاس کے آج کے روح رواں عظیم مہمان اور عظیم مقرر زحمت سخن دینا چاہوں گا، کیونکہ ہزاروں نگاہیں کچھ کام کرتی ہیں اور کتنے ہی کان جن کے سننے کے لیے آرزو رکھتے ہیں، کتنی ہی زمینیں جن کی قدم بوسی کے لیے سوچا کرتی ہیں، اور کتنی ہی راہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتی ہیں، دور دور تک جن کی نیک نامی کے چرچے ہیں، جن کی شخصیت گناگوں اوصاف و محاسن کی مرقع ہے، جو بیک بہترین عالم بھی اور فکر مند مبلغ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت و صالحیت سے نوازا ہے، تدریس سے نوازا ہے، تبلیغ سے نوازا ہے، بڑوں کی زیر سایہ خدمت کی توفیق سے نوازا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں اپنے مخدوم گرامی، اپنے مصلح و مربی، اپنے مشفق حضرت مولانا افضل الرحمان صاحب قاسمی رحمت فیوزہم العالیہ سے، شور ہے دنیا میں مسلمان ہو گئے نابود، شور ہے دنیا میں مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وزعمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ حضرت مولانا مائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام مدرسہ جامعۃ الفلاح کی جانب سے ہو رہا ہے، جس میں ایک بچہ جس کو اللہ پاک نے حفظ قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی تکمیل ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا دوسرا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ ان دونوں موضوعات کی بنیاد پر آج کا یہ پروگرام ہے۔ ہم سب بہت خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ جو مجلس خالص دین کی بنیاد پر اور قرآن کی نسبت پر بلائی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے ہم سب کو شرکت کی اور حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اور آنے کو قبول فرما لے، اور اس ادارے کو اور تمام دینی درسگاہیں اور جتنے دینی کام ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کاموں کو بھی قبول فرمائے، اور دین کے کاموں کے
सिलसिले को अल्लाह बाकी रखे और हम सबको अल्लाह उससे जुड़ा रखे। मैंने इस वक्त में एक आयत करीमा की तिलावत की है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे भाई मौलाना सुफियान साहब ने भी ये आयत करीमा अपने बयान में पढ़ी थी, तो हमने भी सोचा कि उसकी बरकत हम भी ले लें, उसी आयत की हम भी तिलावत कर दें। और चंद बातें मुख्तसर तौर पर, एक बात ध्यान में रखिए, हम इतनी देर जलसों में शिरकत का न तो मिजाज है न सेहत इजाजत देती है इसकी, इसलिए थोड़ी देर चंद बातें अर्ज करेंगे, उसके बाद सिलसिला चलेगा। अल्लाह पाक हम सबको आखिर तक बैठने की तौफीक अता फरमाए। अलबत्ता एक बात जरूर है, अपने भाई जो क्या नाम है उनका, शफात, अपने भाई शफात से मशवरतन है कि मौसम का लिहाज करके प्रोग्राम करना चाहिए। मौसम इधर 2 रोज से बदला हुआ, सुबह तो शिद्दत है, इस वक्त भी हम जैसे कमजोरों के लिए बाहर निकलना बैठना, और फिर माशाल्लाह खुली जगह चारों तरफ से हवाएं आ रही हैं। अब जाहिर है ऐसे में तो कोई मजबूत आदमी बयान करे, आप लोग मजबूत हो सुनो भी, हम तो ये हाजिर इसलिए हो गए हैं ताकि अब अगर बयान नहीं करेंगे और चले जाएंगे तो मेरे लिए भी मुसीबत है और आपके लिए भी मुसीबत बनेगा। तो लोग ये कहें कि हजरत नाराज होकर चले गए और आप नाजिम साहब के सर हो जाओगे, तुमने बुलाया बयान क्यों नहीं कराया। इसलिए सोच रहे हैं कि चंद मिनट आप हजरात की खिदमत में बस मुख्तसर सी जरूरी बातें तवज्जो दिलाने के लिए अर्ज करें। आयत करीमा जो तिलावत की है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, फरमा रहे हैं हमने ही हमने ही बेशक और तहकीक हमने ही जिक्र को उतारा। अल्लाह पाक कुरान मजीद को जिक्र से ताबीर किया, गोया कुरान का एक नाम जिक्र भी है। अल्लाह फरमाना चाह रहा कि इस कुरान को हमने उतारा, इस जिक्र को हमने उतारा। देखिए अल्लाह पाक कुरान पाक उतारने के सिलसिले में ये भी कर सकते थे कि जैसे आसमान से बारिश बरसती है इस तरह उसका नुज़ूल फरमा देते, नहीं, या इस तरह अल्लाह पाक कर देते कि जैसे आसमान पर तारे चमक रहे हैं उन तारों पर कुरान की जगह कुरान को लिखा देते और इस तरह वो चमकते रहते, उससे फायदा उठा लेते। लेकिन अल्लाह पाक ने ये कोई तरीका इख्तियार नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने उसके लिए एक निजाम बनाया, और निजाम ये बनाया कि सैयदना हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मशहूर जो 4 फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों में सैयदना हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने इस काम के लिए मुंतखब फरमाया और उनके जरिए से कुरान का नुज़ूल हुआ। कुरान पाक अल्लाह ने उतारा। अब एक बात समझाने के लिए और सोचने की है, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, अल्लाह पाक ने हमको फहम दी, अल्लाह ने हमको ज़िहानत दी। तो जब हम सारे काम अपनी अक्ल से कर सकते हैं तो फिर कुरान पाक को अल्लाह पाक ने उतारा। उसको आप यूं समझो जैसे आज के इस दौर में जो साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर दिन कोई न कोई मशीन, कोई न कोई मशीनरी आती रहती है, बन करके बनाई जाती है, तैयार की जाती है हमारी अपनी जरूरत के लिए। मशीन बनाने वाला मशीन बनाता है और बनाने के बाद मार्केट में आकर के मशीन फरोख्त होती है, हम उसको खरीद करके लाए। तो आप ये बताइए मशीन खरीदने के बाद उसको कैसे चलाना है,
उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे बरतना है, क्या हम उसको अपनी अक्ल से और अपने ज़हन से हम मालूम कर सकते हैं? नहीं। उसका तरीका ये होता है, बनाने वाले ने मशीन को किस तरह बनाया है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे चलाना है, ये बनाने वाला बताएगा, खरीदने वाला नहीं बताएगा। तो जिस तरह हम एक मशीन इंसानों की बनाई हुई हम जब उसको लाते हैं तो उसके इस्तेमाल करने का, उसके चलाने का, उसके बरतने का तरीका बनाने वाला जब बताता है तब उससे हम पूरा फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अगर हम उस मशीन को अपना ज़हन लगाकर, अपनी अक्ल लगा करके उसमें हम करें तो हम ये समझते हैं कि फायदा तो बहुत बड़ी बात है, सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। जब इंसानों की खुद अपनी बनाई हुई मशीन में जरूरत पड़ती है कि बनाने वाले ने इसको किस काम के लिए बनाया, इसको कैसे इस्तेमाल कर, उसका जानना जरूरी है। बिल्कुल ठीक इसी अंदाज पर समझने की बात है, सोचने की बात है। हम सबको किसने पैदा किया? जाहिर है हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, किस काम के लिए पैदा किया, फिर जिस काम के लिए पैदा किया है उस काम को किस तरह करना है और उस काम के लिए किस तरह उसको अंजाम देना है, ये सारी वो चीजें हैं कि इंसान अपनी अक्ल से नहीं समझ पाएगा। इसलिए अल्लाह पाक ने हमारी हिदायत और जिंदगी सही गुजारने के लिए और जिस काम के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा, अब्दियत और बंदगी का निजाम, उसके उसूल, उसके तरीका, इन सब चीजों को बताने और बरतने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक को उतारा। और याद रखिए, हिदायत जो है, सही रहनुमाई और हिदायत, ये सिर्फ अल्लाह के कब्जे में है, किसी और के कब्जे में नहीं है। अल्लाह पाक हिदायत किसको देगा, कब देगा, इस सारी चीजें अल्लाह के कब्जे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम, उनके कब्जे में हिदायत का उतार देना और हिदायत का दे देना ये उनके कब्जे में नहीं है। हिदायत की दावत दे देना, उस रास्ते पर बुलाना, ये है उनके कब्जे की बात, लेकिन हिदायत का दे देना ये खालिस अल्लाह के कब्जे की। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीयीन है, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह पाक ने उनको रहमत बना करके भेजा। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप रहमत बन करके आए हैं, लिहाजा आप इंसानों के लिए जितने हमदर्द हैं, जितने खैर ख्वाह हैं, जितने शफीक हैं, कुरान मजीद ने उसको बयान किया। मैं इस मौजू पर इस वक्त नहीं करना चाहता हूँ। आप रहमत हैं, उस रहमत की बुनियाद पर आपकी ख्वाहिश ये थी कि हमारे चचा अबू तालिब जो आपके जानिसार भी थे और एक एतबार से आपके सरपरस्त भी रहे, इन सारी बातों के बाद आपकी ख्वाहिश ये थी कि चचा ईमान कबूल कर ले। दुआ भी मांगते थे आपकी ख्वाहिश थी, आपकी तमन्ना थी मिले। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा अजीब मामला है, अल्लाह का अजीब मामला। अबू तालिब बावजूद इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता है, खूनी रिश्ता है, कबीले के हैं, मक्के के हैं, और फिर उसी के साथ उनकी हमदर्दियां भी उन्हीं के साथ है, लेकिन मामला बड़ा अजीब है। आप आखिर तक इस फिक्र में रहे कि चचा जो है ये हमारे ईमान कबूल कर ले, और आपने ये भी फरमाया कि आप कलमा पढ़े, हम आपके लिए गवाह बन करके अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और आपके ईमान की हम शहादत दे देंगे।
لیکن اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے اور اس کا نظام ہدایت کچھ اور ہی ہے. وہ یہ کہ ابو طالب باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن ایمان اور کلمہ نصیب نہیں ہوا. اسی حال میں آپ تشریف لے گئے. قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. پیغمبر، ہم نے آپ کو ہدایت کی دعوت، ہدایت کا پیغام اور راستہ کی طرف بلانے والا بھیجا، لیکن ہدایت کسی کے دل میں اتار دے دینا یہ میرا کام ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، لیکن اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے مقدر کرے گا اس کو ہدایت ملے گی. تو زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے ہدایت اور رہبری اور ہدایت نامہ ضرورت تھی. اللہ پاک نے اس کو اتارا. اور دیکھیے، ہدایت یہ وہ چیز ہے ملنے کے بعد مرتے دم تک اس کی فکر کرنا کہ یہ چیز باقی رہے، پوری زندگی اس پر رہے، ہمارا خاتمہ بھی اس کے اوپر ہو جائے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسی لیے نمازوں میں ہم سب لوگ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کی تفصیل میں نہیں جانا، صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ اتنی عظیم، اتنی بڑی بنیادی دولت ہے کہ اس کی بقا، اس کی حفاظت اور اس پر استقامت کے لیے اللہ پاک سے ہر رکعت میں درخواست کرتے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. اللہ پاک نے اپنا ہدایت نامہ ہم کو دیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو، قرآن کو اتارا. اور فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس وقت آیت کریمہ کے تعلق سے لمبی بات نہ کر کے یہ ذہن میں رکھیے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے آسمانی کتابوں میں کسی بھی کتاب کی اگر حفاظت کا وعدہ فرمایا تو قرآن پاک کا فرمایا. کسی اور کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اور ایسی حفاظت کی ہے، ایسی حفاظت کی ہے کہ آج دنیا حیرت کر رہی ہے کہ جو اللہ نے حفاظت کا نظام بنایا، کتنی آندھیاں آئیں، کتنے طوفان آئے، کتنے اتار چڑھاؤ آئے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جلتا ہوا چراغ بجھ جائے گا، لیکن اللہ جس کی حفاظت کا فیصلہ کر لے، کتنی آندھیاں چلے وہ چراغ بجھ نہیں سکتا. کیا فرمایا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ فرمانا چاہ رہا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس جلتے ہوئے چراغ کو اپنے پھونک سے بجھا دیں. فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، ہمارا جلایا ہوا چراغ اسے کوئی نہیں بجھا سکتا. میں آپ کو توجہ دلاؤں، اللہ کسی چیز کی حفاظت پر جب آتا ہے اور حفاظت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ایسی حفاظت کرتا کہ دنیا حیرت کر جاتی ہے. مشہور واقعہ، بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ابرہہ کا لشکر کتنے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، کتنی تیاریوں کے ساتھ آیا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب آج نعوذ باللہ اینٹ سے اینٹ بج کر کے قصہ سب تمام ہو جائے گا. لیکن اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسا کیا، کیسا انتظام کیا ہے. صرف اپنی ایک کمزور مخلوق پرندہ خاص قسم کا اللہ پاک نے بھیج دیا، اور ان کے چونچ میں کنکریاں تھی. یہ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہیں تو کمزور مخلوق سے بھی ہم حفاظت کا کام لے سکتے ہیں.
आप बताइए हमारे ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या औकात है और इनकी क्या बिसात है कि ये कुरान पाक के 30 पारे, उसकी सूरतों को, उसकी आयतों को ये सीने के अंदर महफूज कर ले। नहीं, ये अल्लाह पाक का हकीमाना निजाम है। अल्लाह जिनके सीनों में कुरान महफूज कर रहा है, खुद इंसान कितना कमजोर है। कुरान मजीद ने एक मौके पर फरमाया, खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, हमने इंसान को बिल्कुल कमजोर पैदा किया। एक मौके पर कुरान मजीद ने इंसानों के बारे में बयान फरमाया, ज़लूमन जहूला, ये जालिम भी है जाहिल भी है। यानी एक तरफ कमजोर भी है, एक तरफ जालिम भी है, एक तरफ जाहिल भी है। आप इतने लोग बैठे हुए हो, आज हम अपना बाग, अपनी कोठी, अपना बंगला, उसके लिए भी चौकीदार जो रखते हैं थोड़ा तंदुरुस्त और ताकतवर रखते हैं। और अगर ये मालूम हो जाए कि ये कमजोर है तो कभी उसको चौकीदारी में नहीं रखेंगे कि जब ये खुद इतना कमजोर है, अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो हमारे घर की क्या हिफाजत करेगा। लेकिन यहाँ अल्लाह पाक अपनी कुदरत का मुजाहिरा करना चाहते हैं कि जो इंसान कमजोर है और वो भी ऐसी उम्र जिसमें कोई शऊर नहीं, वो अपने नफे नुकसान का फर्क नहीं कर सकते, अपने मुस्तकबिल का कोई वो फैसला नहीं कर सकते हैं। आज खुद उनके अंदर कोई शऊर और तमीज नहीं है, बिल्कुल कम उम्री के अंदर कमजोर होने के बावजूद और फिर जालिम भी है, जाहिल भी है, ये आयब लगा हुआ है। इन सारे उलूब के बावजूद अल्लाह दुनिया को बताना चाहता है कि तुम अपनी हिफाजत में तो मोहताज हो, तंदुरुस्त, ताकतवर और बेआयब इंसान के, लेकिन हम हिफाजत के लिए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जब चाहे, जिस तरह चाहे, अब उसकी हिफाजत का इंतजाम करेंगे। इन छोटे छोटे बच्चों के सीने में कुरान का महफूज हो जाना ये खुद एक मौजज़ा है बहुत बड़ा। और उसी के साथ अल्लाह ने कुरान की हिफाजत ऐसी की है, उसके एक एक गोशे की हिफाजत के लिए पूरी पूरी जमात और पूरा पूरा तबका अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है और क़यामत तक इंशाअल्लाह पैदा होता है। देखिए, अल्फाज की हिफाजत, अल्लाह ने हुफ़ाज़ की जमात पैदा फरमा दिया एक, और अल्फाज का जो रस्मुल खत होता किस तरह लिखा जाए उसके अल्लाह ने कातिबों की जमात पैदा फरमाई है। फिर ये कि जबर जेर पेश अल्लाह पाक ने इसके लिए उलमाए नहव और सर्फ को पैदा कर दिया है ताकि उसकी पूरे तौर पर वो हिफाजत करें। और फिर उन अल्फाज की अदायगी का लहजा क्या होना चाहिए उसके अल्लाह पाक ने कुर्रा की जमात को पैदा कर दिया। एक एक जुज की हिफाजत है और उसके मानी और मतालिब की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने मुफस्सिरीन को पैदा किया है, उसके तर्जुमे के लिए मुतरज्जिमीन को अल्लाह ने पैदा किया है। और हकीकी तौर पर कुरान की वजाहत क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 23 साला अक़वाल और अफ़आल को मुहद्दिसीन को पैदा करके उन्होंने उसकी हिफाजत का इंतजाम फरमा दिया है। कुरान मजीद में जो उलूम है अकाइद के, अल्लाह ने मुतकल्लिमीन की जमात को पैदा करके उस गोशे से उसकी हिफाजत फरमा दी है। कुरान मजीद में जो मसाइल, अहकाम और फिक़्ह है, फुक़हा की जमात को अल्लाह ने पैदा किया, उस गोशे से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। और कुरान मजीद में जो फतावे मौजूद हैं, मुफ्तियान किराम की जमात को पैदा किया, उन्होंने कुरान की हिफाजत की। एक एक गोशा, ये सारा का सारा हिफाजत का इंतजाम हमारी नजरों के सामने होता है। लेकिन मजे की बात यह है, अब अगली बात में अर्ज करूं आपको समझाने के लिए, आप ये बताइए, ये हुफ़ाज़, ये उलमा, ये मशाइख, ये मुफस्सिरीन, ये फुक़हा, ये मुहद्दिसीन, ये कहाँ से तैयार होते हैं? ये कहाँ से तैयार होते हैं? ये तैयार होते हैं मदारिस, ये तैयार होते हैं मकातिब से, ये तैयार होते हैं दीनी दरगाहों से। क्या मतलब? जब अल्लाह इन सब लोगों के जरिए से कुरान की हिफाजत कर रहा है
تو یقیناً یہ لوگ جہاں سے پیدا ہوں گے اللہ اس کی بھی حفاظت قیامت تک کرتا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت ہم سمجھتے کہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، نہیں، اس کے پردے میں سارا نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ اور دیکھو مدارس و مکاتب ہم سمجھانے کے لیے اپنے دوستوں سے کہا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک نے ہماری جسمانی غذا کا انتظام زمین سے کیا ہے، اس میں ہماری جسمانی غذا ہوتی ہے، اور جس موسم میں جس غذا کی ضرورت پڑتی ہے اللہ قدرتی طور پر اس زمین سے وہ غذا پیدا کرتا ہے۔ کسی علاقے کے لوگ ہیں وہ گیہوں کے عادی ہے، اللہ وہاں گیہوں پیدا کرتا ہے۔ کسی علاقے کے لوگ وہ ہیں کہ جن کی غذا چاول ہے، اللہ وہاں چاول پیدا کر دیتا ہے۔ کسی علاقے کی غذا چنا جوار ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو وہاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہر موسم کے اعتبار سے ہمارے جسم کے لیے جو غذا مناسب ہوتی ہے زمین میں اللہ کی قدرت یہ ہے، سردی کی غذا سردیوں میں سردی کی غذا، گرمی میں گرمیوں کی غذا، برسات میں برسات کی غذا، یہ جسمانی غذائیں ہوتی ہیں جو اللہ نے زمین کے اندر صلاحیت رکھی ہے اور زمین دے رہی ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے، زمانے میں تغیر ہوگا، تبدیلی ہوگی، اتار چڑھاؤ ہوگا، اس کے تقاضے ہوں گے۔ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے امت کی رہنمائی کے لیے جیسی ضرورت ہوگی یہ مدارس و مکاتب و درسگاہ وہ افراد پیدا کرتے رہے۔ اگر کسی علاقے کے اندر ضرورت اس بات کی پڑ رہی ہے کہ وہاں پر قرآن مجید کے الفاظ کی تعلیم دی جائے تو وہاں حفاظ تیار ہو رہے ہیں، ناظر خواہ تیار ہو رہے ہیں۔ اگر ضرورت پڑ رہی ہے کہ لوگوں کو مسائل اور احکامات بتائے جائیں تو یہ مدارس و مکاتب مفتیان کرام پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ضرورت پڑ گئی کہ جناب والا قرآن کی تفسیر بیان کر دی جائے تو یہ مدارس و مکاتب جناب والا مفسرین پیدا کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سنتے چلیے حفاظت کے تفصیلات میں یہ بھی داخل ہے، جتنے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے بھی یہی مدارس و مکاتب کے افراد سامنے آئیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید جو اللہ پاک نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہماری سعادت مندی کی بات یہ ہوگی کہ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا قرآن سے رشتہ اتنا مضبوط ہو کہ سارے رشتے تو کمزور پڑ جائیں اور ٹوٹ جائیں لیکن قرآن کا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، اور میں ایک بات عرض کر دوں، یہ تو اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اللہ سچی بات یہ ہے حفاظت کرانے میں ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے پردے میں مسلمانوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ آپ بتائیے ہمارے مکان میں وہ کمرہ جس میں سیف الماری رکھی ہوتی ہے، جس میں جناب والا زیورات رکھے ہوتے ہیں، جس میں رقم رکھی ہوتی ہے، آپ بتائیے مکانوں میں اس کمرے کی ہم حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس میں مہمانوں کو نہیں بٹھاتے لے جا کر کے، وہاں دوستوں کو نہیں بٹھاتے ہیں، بلکہ گھر کے بچوں کو بھی نہیں جانے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں الماری کے اندر جناب والا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارا اپنا مزاج ہے، بالکل سمجھو جس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا، جو قرآن سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اللہ پاک اس کی بھی حفاظت کرتا رہے۔ آج مسلمان سوچتا ہے کہ ہماری حفاظت کہاں ہوگی، ہمارا تحفظ کہاں ہوگا؟ اگر ہم قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، رابطہ مضبوط کر لیں، اس کے ساتھ لگ جائیں۔ لگنا یہ نہیں کہ آپ گھر میں قرآن موجود ہے، گھر میں دین کی کتابیں موجود ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے ہماری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگے، سنتوں کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے، ہماری پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ ہے تب اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے۔
देखिए सामने दरख्त लगा हुआ है, आप इसको कभी गौर से इस पर करें तो हमको सबक बहुत बड़ा मिलता है कि दरख्त में ये पत्ते हैं। बस भाई बस अब मैं अपने ऊपर भी तरस खा रहा हूँ और आपके ऊपर इसलिए खा रहा हूँ कि हज़रत मौलाना बैठे हुए हैं। बस यही बात प्रूफ देता हूँ। फरमाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान से जुड़ने वाले, शरीयत से वाबस्तगी, सुन्नतों से वाबस्तगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। जुड़ के तो देखें, ताल्लुक पैदा करके तो देखें, फिर अल्लाह कैसी हिफाजत करता है और अल्लाह कैसा नवाजता है। अल्लाह आपको भी उन शख्सियतों को देखने की, ज़ियारत करने की, उनके बाद बैठने की तौफीक अता फरमाए जिन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम शरीयत पर रहेंगे, हम शरीयत को अपनाएंगे, शरीयत पर मजबूत बने रहेंगे। तो फिर अल्लाह पाक ने उनकी हिफाजत के लिए गैब से इंतजाम फरमाया और ऐसा इंतजाम किया कि दूसरे लोग उनको देख करके रश्क किया करते थे, उनके मुंह में पानी आता था। मैं ताजा वाक़या बिल्कुल एक अर्ज करके बात खत्म कर हमारे सरपरस्त और हमारे मुरब्बी हजरत हकीम कलीमुल्लाह साहब दामत बरकातुहू, ये हजरत जानते हैं हजरत हकीम साहब किसी दरसगाह के फाजिल नहीं और न दीनी एतबार से वो बाज़ाब्ता आलिम है, कुछ नहीं, सिर्फ हजरत शाह हरदोई और बुजुर्गों की सोबत उठाई उन्होंने। हजरत हकीम साहब अलीगढ़ के तालीम याफ्ता हैं, उनके जितने साथी हैं खुद फरमा रहे थे कि हमारे रुफका हमसे ये कहा करते हैं हकीम साहब का नाम लेकर के कि मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा रश्क आता, बड़ा रश्क आता। कमा रहे लाखों लेकिन उनको रश्क आ रहा हकीम साहब के ऊपर, क्यों? वो सुन्नत और शरीयत के सांचे में ढले हुए, उसकी बुनियाद के ऊपर चैन है, सुकून है, हिफाजत है, नो टेंशन, कोई गम नहीं है। क्योंकि जब अल्लाह की हिफाजत पे कोई आदमी आ जाता है तो कोई बात नहीं होती उसमें। एक वाकया सुना दे आपको, बात घसीट गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में उनका जमाना था। एक लड़का ज्यादा कोई समझदार नहीं था, उसके वालिद का इंतकाल हुआ और वालिद जो थे नवाब थे, तो ये हुआ कि इस बेटे को उनकी जगह पर बैठा दिया जाए, उसकी गद्दी मिल जाए। तो आलमगीर के पास लेकर के आए ताकि शाही फरमान उसके नाम जारी हो। रास्ते भर उसको पढ़ाते हुए लाए, तोते की तरीके से रटाते हुए कि बादशाह अगर ये पूछे तो ये जवाब दे देना, बादशाह अगर ये पूछे तो ये जवाब दे देना। एक लंबी दास्तान हो गई। जब बिल्कुल आखिर शाही महल के करीब पहुंचा तो लड़के ने ये कहा कि जितनी बातें आप लोगों ने हमको बताई हैं, अगर कोई बात वो न पूछे तो क्या जवाब दे? समझ में आ गया ना? तोते की तरीके से रटा तो दिया, तो ये पूछे जवाब, ये पूछे ये जवाब। कहा अच्छा अगर ये कुछ ना पूछे और पूछ ले तो क्या जवाब देंगे? तो जो लेकर के आया था, सिखा रहा था, तो उसने कहा कि जब तुम्हारा इतना दिमाग है तो अल्लाह हाफिज़ है, तुम जवाब दे लोगे। हो गई बात पूरी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हौज के किनारे बैठे हुए थे। लड़का गया, जाने के साथ ही आलमगीर ने उसका हाथ पकड़ा, हौज में डाल दिया, लेकिन उसकी उंगली रही, पकड़ रहे हाथों को छोड़ा नहीं, लेकिन जाहिर बच्चा हौज में डाला उसको। उसका मामला ये है, हौज में जब उसको डाला है तो न कोई परेशानी, न उसे कोई खौफ, न उसको कोई बेचैनी, न डरने का, डूबने का कोई खतरा, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आलमगीर को हैरत हो गई। पूछा भाई ये तो वक्त था, तुम्हारी उम्र थी, तुमको रोना चाहिए था, तुमको चिल्लाना चीखना चाहिए था, अपने बचने की कोई बात कराना चाहिए थी। तो उसने
तुम को हंसी आ गई, ये क्यों थी? बड़ी प्यारी बात कही। क्या हुजूर, जिसका हाथ बादशाह के हाथ में हो, जिसका हाथ बादशाह के हाथ में हो, उसको डूबने का क्या गम है? वो तो बचे ही बचा रहेगा, इबादत हो जाएगी। मुसलमानों, बादशाह की क्या औकात है? अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है। हमारा राबता उनसे अगर मजबूत हो जाए, आज भी अगर मजबूत कर ले, मेरे एक उस्ताद ने बहुत प्यारी बात फरमाई थी कि उम्मत अगर ये आज तय कर ले कि हमको तब्दीली लाना है अपनी जिंदगियों के अंदर, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो 1 मिनट में हालात को सही कर देगा। असल मसला क्या है कि हमारा दीन से, कुरान से, शरीयत से ताल्लुक मजबूत हो। अल्लाह पाक मेरी गुजारिशात को कबूल फरमा ले, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना